अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुम सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी जनाब अल्लाह के फजलो करम ना बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक जनाब और नवे वीडियो नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं। तो अज का वीडियो जनाब बहुत ही अहम तो ज़रूरी है, खास कर जेड़े बंदे स्वीडन आना चाहते ने या आ गए ने इत्थे स्टार्टिंग उन्होंने वास्ते बहुत ही अहम तो ज़रूरी है, क्योंकि तुसी जिस वेले स्वीडन आवना है ना, सब तो पहला जनाब मेरी तुहानू चाहिदा है टैक्स नंबर अप्लाई करना। और टैक्स नंबर अप्लाई करन तो बाद अगला प्रोसीजर जिहड़ा इत्थे दा वो शुरू होंदा है। चलो जनाब मैं तुहानू सब तो पहला टैक्स दफ्तर थोड़ा जिहा विखा देना और बाकी वीडियो घर जाके मैं आराम नाल तफसील नाल तुहानू दसना। हाँ जी, बस आ गई मेरी जनाब, बह जाने बिच। और ये साढ़े घर तो तकरीबन सानू फिर 10 मिनट नहीं लगते हैं टोटली। तो जनाब ये सानू टैक्स नंबर क्यों चाहिए, ਉਹਦੀ भी मैं वजह दसना। इस वास्ते चाहिए कि अगर असी किधरे भी काम ते जाने तो सब तो पहला साढ़े कोलों पुछते हैं कि अपना कॉन्डिनेशन नंबर लैके आ, टैक्स नंबर। इतने स्वीडन में कॉन्डिनेशन नंबर आता ये इस वास्ते ज़रूरी है कि तुहाडा टैक्स पे होंदा है। वो जे कोई भी मसलन असी काम करने सारा कोई वो तुहाडा टैक्स नंबर रवेगा तो तुहानू मसलन वो सारा टैक्स जो असी पे करने। हाँ जी, और बिल्कुल असी नज़दीक आ गए। मैं क्या तुहानू थोड़ा सा मैं बाहर का भी व्यू दिखा देवां। है बिल्डिंग जी है ना, है सामने अगे वड्डी आवन लगी। हाँ जी, यह बिल्डिंग है जी टैक्स ऑफिस वाली, और मैं वो बिल्कुल करीब जाके भी तुहानू दिखाता। लो जी, असी जनाब टैक्स ऑफिस के बिल्कुल दरवाजे के अगे जी है सारी बिल्डिंग टैक्स ऑफिस की है। और इत्थे इतना रश नहीं होंदा है कि जिकन असी आखने कि वो जी बड़ियाँ पाकिस्तान आ लैना लगी हैं तो ये वो है जनाब है टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग। तो चलने कार मजीद जनाब उत्थे जा करने। हाँ जी दोस्तों, तुहानू टैक्स ऑफिस दफ्तर में विखाया है और हूँ आने जनाब असल वीडियो की तरफ के अगर तुसी चाहे यूनान तो हो, चाहे इटली, स्पेन, पाकिस्तान तो किधरों भी आते हो, फर्स्ट टाइम तुसी इत्थे जिस टाइम आना है ना, तो तुसी जनाब मेरे इंदराज कराना है अपना टैक्स दफ्तर। और टैक्स दफ्तर नूं इत्थे आखदे ने स्वीडिश च स्कातेवर्केट। हाँ जी, स्कातेवर्केट। तुसी टाइम ज़ाया नहीं बिल्कुल करना, क्योंकि अक्सर दोस्त जेडे ने कहते हैं वो जी करा लेने ये वो। पहला रूल्स और रहे, हुण रूल्स चेंज हो गए ने। पहला तकरीबन हफ्ते बाद आ जाता सी तुहाडा टैक्स नंबर, हुण वो तकरीबन 2 महीने 3 महीने, कई दोस्तों के 3.5 महीने भी लगे ने। तो वो वास्ते जनाब सब तो ईजी है, तुसी अपना पासपोर्ट लैना नाल ते दफ्तर लगे जाना। कोई किसी की जरूरत नहीं थानू, अगर इंग्लिश नहीं भी ना आती तुसी बस इतना कह दो उन्होंने कि मैं अप्लाई करना है, अपना टैक्स नंबर अप्लाई करना है। तो तुहाडे पासपोर्ट की फोटो कापी लैणगे, तुहाडे कार्ड की फोटो कापी लैण, तो वो थानू जनाब कहणगे कि 4 तो 6 हफ्ते वेट कर। और उस तो बाद दूसरा जनाब मेरे तुसी की करना है, तुसी मस्ट किधरे ना किधरे कम करना है। वो इस वास्ते कि रूल जेड़े वो चेंज हो गए ने। हुण वो काम की एक सैलरी स्लिप भी चाहिए उन्होंने, वो तुहानू 1 महीने बाद तकरीबन भेजणगे कि लैटर करके एक सैलरी स्लिप सानू दवो। वो अगर नहीं है वो क्योंकि तुम टाइम देंगे 15 दिन का 8 दिन का फलां तरीक तक तू मस्ट देनी। अगर वो नहीं तो तुहाडे फिर रिजैक्ट या इस तरह का कोई मसला कर देंगे। लिहाजा ये तुसी याद रखना है। और एक स्टार्टिंग तुहानू लैण वास्ते सब तो बेहतर तरीका है तुसी रिकलाम का काम करो। रिकलाम का मतलब है इत्थे हफ्ते एतवार वो काम होंदा है तो घंटा 2 काम तकरीबन करना पैंदा है।
ਸਮਝੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2015 ਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਰੂਲਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆਵੋ ਕਿ ਆਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮਦਿਆਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ, ਆਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆ ਲਈਏ ਉਹ ਜੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੌਬ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਉਤਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਯੂਨਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦਾ। ਯੂਨਾਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2015 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਨਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰੌਣਕ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੁਟਨ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਝ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਮਸਟ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰ ਐਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਕਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਈ, ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਜਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਰੂਲਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨ ਜਾਏਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੋਈ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾइल सिस्टम में कोई भी है, बैंक दियाँ एप्लीकेशनां, शिकायत वर्कर टैक्स दियाँ, और कीवरा है ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਕਲਾਮ ਤੇ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮਦਿਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵੀਡਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।